Born here in the old city of Jerusalem. My father is African. He came from Chad as a pilgrim. He came with a group of Africans, stayed here, began to marry from the Palestinian side. My children belong to the third generation. When the occupation came, I couldn't go on with my studies. In 1967, I was exactly 17 years old. As a young Palestinian, I began to feel what's the impact, what's the meaning of the occupation. I had the feeling I lost my dignity, my personal dignity, my national dignity. I began to discuss the new situation with other young Palestinians of the same age. I became a member of the PFLP, Popular Front for the Liberation of Palestine. One night, I placed a bomb at Jaffa Street. Due to that bomb, 9 Israelis were injured. In fact, it was a reprisal, a reaction, because the day before, Israeli planes bombarded the Jordanian city. Many civilians were killed. So our main intention at that time was to send a message to the Israeli civilians, saying to them, watch, be careful. If you don't act against the brutality of your government, at the end of the day, you are going to pay the price. I was arrested. I was sentenced 20 years. In 1993, I began doing alternative tours. 90% of the tourists, in some way, they are naive. They see the outside of the old city. They have no idea exactly what's going on. Even some of them, they would like to take pictures with the Israeli soldiers. You have already seen the border guard soldiers. They patrol mainly for people coming from the West Bank. If they find that you are from the West Bank and you don't have a permission to be here, either they take you to the main police detention center, or minimum, they will drop you at one of the checkpoints. So this is part of the policy to isolate the old city from the rest of the West Bank. Now, people in the old city used to depend economically on home. They used to come here, do the shopping here. But today, no more, which means the economy here is dropping. And this is part of the policy of the Israelis, to break people economically, which means by the time people will carry voluntary transfer. If you look on the Palestinians, on the passers, you will feel they are drunk without alcohol because they are under the pressure of various troubles which is caused to them by the occupation. هذا الحي بسكنه 1500 نسمة، عدد المنازل 88 بيت. بلدية القدس قررت هدم كافة هذه المنازل في هذا الحي بادعاء أنه قبل 3000 سنة كان هون الملك داوود، فيجب هدم هذه المنازل وتحويلها إلى حديقة توراتية، حديقة قومية. المشكلة في هذا الموضوع أنه هذا الموضوع سيتسبب في تهجير 1500 نسمة. سيكون هذه العائلات مشردة، عائلات ستعيش في خيام ولكن ستبقى في أراضيها. So not just a simple project. Yes, it's a main project. A main project, organic project. Yes. This is what they call it, the city of David. Yes. And here, the Al Bustan, all the houses here will be demolished. And representative of the Wujud of the world will be presented in here. We went in Jordan Valley last week, and we saw that there are different situations, but only one policy for Israel. The same policy is to evacuate, to transfer. These people from yes. But piece by piece, not a great transfer. They are ready to take you from their cars to put you on the Jordan Valley, or to take you to the airport, Al-Lud airport. Take money more, but leave this country. And what do you wait for instance, from European people? To say their word, to see what our word here, and you are our ambassador here in Palestine, but in your country you are our ambassador too.
اطلع بحر ما مصطومين علينا شغل. بقول لك اقسم بالله عندك نقل الطلاب الحين بصيحش هي السيارة خليه يرجع بس شوي وامرك تحت. كيف؟ بس يرجع شوي في السيارة بدي انزل تحت. شوف ما في على هلا انت مش قادره، صحتك يعني مش قويه كثير، شو كنت تسوي؟ كنت اضرب حجار ولا عمري تخليت عن بيت. احكي لي لما كنت تشوفي مثل هذا الحدث كنت ايش تسوي؟ طب ما بقولش كنت اضرب حجار، كنت مش مالك اول مره في التاريخ انا بنزلش، بطلت انزل لاني بلاكليش كلب. انا دار انهدت غاد قتلوا شاب بسوى بلد، دار محمود عيسى هناك هي تحت المعسكر من دار دير باوس، قتلوا شاب وراه بنت بسوى بلد من هون حطوا ليها فرح. شايفه؟ يعني الواحد يتعكد بطل يروح. هاي هو كنا عصابهم بتفرجوا، حدا مستجي يسوي شيء برشوهم، بتروح بعين سامعين هيك، لان ما لهمش مستند، ما لهمش سند، ما لهمش حدا يدافع عنهم. مضغوطه حريتنا من كل شيء، مضغوطه حريتنا، مش ماخذين حريتنا في شيء. طب حاجه شو بتحكي للشباب اللي عمالهم بيتفرجوا هون وانه مش قادرين يعبروا؟ بحكي الله يساعدهم، بحكي الله يصبرهم، مش لاقيين على حالنا، احنا هم بيهدوا واحنا نتفرج، مش لاقيين على حالنا. بلا ولا ما قاعدين صلحنا وقاعدين بدهم مشان يسووا، ما صبروش تحكيمنا نكيم السياره من باب الهذي، ما صبروش تنكيم الابواب، ما صبروش تنكيم الشبابيك. شو بدنا نسوي لهم؟ عدوين الله عدوين الدين، شو نعمل لهم؟ ولا معطين رخص ولا معطين بناء ولا معطين غرب البيت، وتعالي على العسويه كل دار فيها 10 تنفار فوق بعضهم نايمين. انا مقعد ابني عندي عباياني من يوم ما بنا هذه والله نص هدين سكنتين من ورا هدوهن، مش معكم دوت مرضناش، قالوا بدنا نوقف. حاجه شو بتشعري لما واحد صغير يعني بالعمر 16 و17 سنه و18 يكون جندي ويحرمك من انك منعوني ما خلونيش بيضحكوا بدفع فيا، دفعت كنت لا تصيبنيش. في دين مين هذا؟ أنو كانون بدنا نعرف أنو كانون. هم باخذوا أراضينا، أخذوا أراضينا ببنوا فينا، وإحنا قاعدين على بعضنا فوق بعضنا. في دين مين؟ وعلى كل حال إحنا مش رايحين نطلع من بلادنا ولا من دورنا لو آخر نقطة في دمنا. الشعب الفلسطيني بده يظل مقاوم، هاينا قاعدين فوق ساكتين. متر 120 انا مش عارف. لجأنا للقضاء وخلت الدماء في الشارع. The problem is not the road. The problem is the policy. All of the surroundings are neighborhoods. You can live only in the yellow areas, but actually it's the whole area is populated, but it's painted in green. This is Silwan.
This is in 70, Silwan in 1970. حق بديهي وأساسي لأي شخص إنه يسكن في بيت. إحنا موجودين اليوم في القرن ال21 ولازم أي شخص إنه يسكن في بيت، بطلنا نسكن لا بخيام ولا نسكن في الغابات. أي شخص في عنده حق أساسي وبديهي إنه يسكن في بيت. بلدية القدس وحكومة إسرائيل لم يقدموا أي مشروع وأي مخطط حتى يكون في إمكانية للأشخاص العرب اللي ساكنين في القدس الشرقية إنهم يقدروا يبنوا بيوتهم في رخصة. هاي الإمكانية غير واردة. هذا هو الادعاء الأساسي تبعنا ضد هدم البيوت. حق أساسي وبديهي لكل شخص إنه يكون في عنده بيت، وإذا الحكومة تمنعنا إنه إحنا نبني البيوت بشكل مرخص راح نبنيهن بغير ترخيص. Behind the cameras they say, Ziad, this is political issue, we can't help you. We have orders from up there. They are taking you the right to use it. They are saying this should be a green area, this shouldn't be a built area. بلدية تدعي أنه هذه البيوت بنيت بدون ترخيص، رغم أنه يعني هذه المنازل أغلبها بني قبل 67 وقبل 48 وهي ليست بحاجة إلى أصلا أن تكون أي ترخيص، لأنه هو يعني بنيت قبل دخول الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة القدس العربية. علما انه ما في اي خدمات، يعني الناس تدفع ضرائب، ما في اي خدمات تقدم من قبل بلديه القدس الغربيه، لا في بالمجاري ولا في المياه ولا حتى في الكهرباء ولا في مدارس ولا في نوادي ولا في اي شيء. بنحاول انه كمان يعني حتى من نواحي قانونيه قدمنا مرافعات عن طريق محامين وقضايا للمحكمه، ولكن المحكمه ما في محكمه اسرائيليه الى قضيه سياسيه، بحيث انه نحن نعلم الهدف السياسي. الهدف السياسي انه اخراج كافه الناس من المنطقه المحيطه بالبلده القديمه والمسجد الاقصى، وعندهم مخططات اللي هي جلب مستوطنين مكاننا واقامه حدائق ومستوطنات بدل السكان في هذا. اليوم في عندك أوامر هدم تقريبا على 90% من البيوت اللي بتشوفها في سلوان عامة، وعلى 100% من البيوت الموجودة في حي البستان. حسب الادعاء تبع الإسرائيليين إنه الملك داوود أو الملك سليمان هن نفسهم مش قادرين يقرروا مين كان يروحوا يتمشى غاد، على حسب حكيهن، من غير ما يكون في غاد ولا أي إثبات أو أي دعم للادعاء تبعهن إنه الملك سليمان أو الملك داوود كان يتمشى في هذه المنطقة. وحتى إذا كان يتمشى في هذه المنطقة بقولش إنك أنت اليوم لازم تهدد الدور وتضحي ناس تدفن في الشوارع. في تمام الساعة 10 حضر عدد كبير من المستوطنين واقتحموا بيت عائلة رفقة الكرد وجلسوا فيه بادعاء انه يوجد معهم قرار من المحكمة بالجلوس بهذا البيت. واحنا حسب ما احنا شايفين كابناء حي الشيخ جراح نرى انه المستوطنين يوما بعد يوم يحتلون بيت تلو الآخر. ما تحكيش معهم رنا. Looking to international laws 67 Jerusalem East is not used. You are doing things against international laws, against United Nations laws, and this you should be ashamed of doing it. It's not because what happened to you, you have the right to take the land of other people. You are raising up the racism just because it will help you for the future. And you can laugh. You are a very nice person. You're not talking to people, you're talking to walls.
I know that I am working to talk, but at least I am not silent. They brainwash them to become non-human. By the Ravs, you know, the Ravs are teaching them now. I want the peace, never, never, never this way. They still the Ghawi family house and the Hannoun house. And you have another house now, Kurd. So after that, they want to take my house. They want to take all houses here, 28 houses. And every single home in this neighborhood, all 28 families, they have court orders as well. There's one settler council that's claiming that they own all of the land here from the Ottoman era. And I mean, all of these people, they're all refugees from 1948. They have every right to be here. It's crazy. It's a country run by gangsters when you've got the people writing the laws are the same people who benefit from the laws. Of course, like if you get an eviction order, of course you take it to court, but it's a joke. It's the same people in the courts that are the same people that are writing the laws. So I mean, really, you do what you can. Of course you take it to court, and then when you kick you out, of course you sleep on the street, and what else can you do? The Jew, they steal everything. In 48, they take houses in Yafo. My father, they come here and build this house. He wanted to take this house? Okay. After that, where? But one day, look, they come. They beginning to come. They beginning to come today. Maybe they come too much today. It's very, very hard to sit here and watch settlers come and go in the houses and know that there isn't much that you can do in that way. I mean, sure, you could pick up a rock or something, but they all carry guns. They've got the police on their side. اليهود هون اجوا اخذوا البيت هذا منطقة الشيخ جراح. اللي هم عاوزينه انه لما يفتح اي باب من ابواب القدس او اسوار القدس ما يلاقي فيه عرب، يلاقي فيه يهود. هذا اللي بيصير عماله بالشيخ جراح. الشيخ جراح هذا عندنا هون الارض هذه اللي هم راح يستولوا عليها بيت ورا بيت بيت ورا بيت، متكونه من 28 سكنه بيسكنها حوالي 300 بني ادم. في الواقع هي نحلات شمعون هي اكبر شركه استيطانيه في اسرائيل. بفكر الانسان انه في راس المال تبعه او بالمال تبعه او بالفلوس تبعه انه يشتري العالم، لكن ما بيشتري الضمير ونفوس الانسان. الانسان لا يباع ولا يشترى، وهذا غلط. لانه كل شيء بيجي عن طريق الاستبداد وعن طريق السرقه، لازم يكون له نهايه. المقصد منه لما بيجيبوا مثلا اليهود عليه يسكنوا فيه بيعطوا لهم حوافز. تعال خذ ثلاجه جديده، تاخذ غاز جديد، تاخذ غساله جديده. فهذول برضه كمان الشعب هذا برضه كمان بفكر حاله انه يعني كبير مع الشيء هذا، لكن ما بيتهنى فيه. ليش ما بيتهنى فيه؟ لانه عم بينام وفي عنده واحد يحرسه، خايف. بتكون انت دافع حق المكان هذا او البيت هذا، فانت بتنام مطمئن. بينما لما يجي تسرق سرقه عينك ما بتنام. They want to join the Hebrew University into these settlements, right? I think their eventual plan will be to join it up here. I mean, like you said earlier, you can see how they're just trying to build in the whole East Jerusalem with settlements from. Yeah. They're surrounded by the settlement areas, just getting cut off from everything. So this whole thing is actually supposed to be yellow. Yeah. But you can see it's almost only purple. Yeah. I didn't realize it was that bad. You have Kalandi on this side as well. Maybe you should go here as well to Beit Safafa. You can see that they're enclosed by settlements. Last weekend, it was a settler attack there. Silvan here, they have a lot of problems. They want to like build City of David or something in here. Just extend the Jewish old quarter. cities and Jewish quarter down here. Yeah. هذا البيت
أحد البيوت اللي تم هدمها في حي البستان. حتى الآن هدموا 10 منازل. هذا البيت كان يؤوي عائلة من 7 أنفار. الأطفال اللي موجود فيها 5 أطفال وأبوهم حاليا هم في الشوارع. هدموا لهم إياه مع أنه له أكثر من 35 عام مبني، وهدم حتى بدون إنذار. أجت الشرطة والحراس الحدود وبلدية القدس طوقت المنطقة أو هدته، وحتى ما سمحت للأطفال بإخراج أواعيهم أو أثاثهم أو ممتلكاتهم من الداخل. مسكوا الأطفال والعائلة وزتوها برا وهدموا البيت. بينما في المقابل لو شفنا في هناك بيت 1500 متر بنته جمعية العهد الإسرائيلية، ولا طبعا يعني معترض على اللي يقوموا فيه. بينما احنا بيوتنا هان واحنا أصحاب الأرض، هذه الأراضي احنا أصلا وورثناها. وطبعا كثير من أطفالنا والشباب لما بيشوفوا هذا التمييز بين هذا البيت وذاك البيت، فطبعا هذا الكلام كله بيؤدي إلى كراهيتهم من أطفالنا ومن شبابنا. فطبعا هذا الإنسان في المستقبل لا يمكن إلا أن يكون إنسان غير سوي مثلا، أو أنه يكون إنسان سوي ولكن على الأقل إنسان متعصب، إنسان سيحمل الكراهية بقلبه وفي داخله. 88 سنة يحتل فيها المسجد وفي المسجد الأقصى، ويحرم المسلمون عشرات السنوات. وهل نسيه المسلمون؟ هل نسي المسلمون رائحة المسجد الأقصى؟ يراهن الأعداء على أن الأجيال وعلى أن الزمن سينسي مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الذي الله أكبر. نحن هنا في جبل المكبر. هذه المنطقة كلها بتتصل مع المباني هاي مع سلوان. This سلوان. From here you can see all سلوان. كلها بيوت مخالفة وفي معهم أوامر لهدم البيوت. البيوت اللي جنبنا البيوت الإسرائيلية هاي كلها بيسمحوا لهم يبنوا، بالنسبة لنا ما بيسمحوا لنا نبني في منطقتنا. مثل ما شفتوا في جبل المكبر في الجهة الأخرى برضو بيبنوا مستعمرة، يعني بتكون في عندك بيوت عربية بدل ما يخلوا تواصل بين بيوت وبيوت في منطقة القدس، بتكون في عندك كتلة بيوت عربية بيبنوا جنبها يهود، بحطوا إسرائيليين، بالإضافة للجدار اللي هو شفتوه، الجدار اللي بيقسم القدس عن الضفة الغربية. البيوت تحت كلها البيوت هاي اللي هي بتساوي تواصل بين جبل المكبر وسلوان، هذه معطينهم أوامر مشان يهدوا لهم بيوتهم. فيش عندهم طريق ليصلوا إلى بيوتهم نبني فيها، يعني اللي عنده دنم أرض بيقدرش يبني غير 60 متر، ومين عنده دنم أرض؟ يعني إحنا ضرائب غالية، يعني بيفرضوا ضرائب عالية على الناس، ممنوع يبنوا مشان تهجير الناس من الأرض. إلنا ومعنا أوراق فيها، معنا طابو تركي فيها. أجت الكيرن كيمت الإسرائيلية استولت على الأرض هيك بدون وجه حق، قالوا خلاص هذه مصادرة الأرض. بالنسبة للي بيبنوا بدون ترخيص في عدة مخالفات. مخالفة مالية بدفع فلوس لأنه بنى بدون ترخيص، وفي مخالفة سجن. يعني أنا انسجنت أسبوع، أبوي أجوا أخذوه بالنيابة عني، أبوي أخذوه من الساعة 5 أو 4 الصبح، أبوي زلمة كبير اختيار، أخذوه على السجن وقعد يوم بالسجن، رحنا روحنا. أنا انحبست أسبوع، وبعدين أخذوا مني مخالفات ورحت لمحكمة العدل العليا. محكمة العدل العليا قالت لهم ليش بتعطوش ترخيص؟ وبعدين بعد محكمة العدل العليا برضه ما عطونيش ترخيص، وظلت البيت ضل مخالف، ممنوع أضيف عليه. يعني أنا بدي أجوز ابني، بعرفش وين بدي أحطه، حاليا ابني بده يتجوز، مش عارف وين بدي أبني له، مع إنه في عندي أرض بس مش قادر أبني فيها لأنه ممنوع. منطقة حساسة جدا، سياسية جدا، ومكدسة لقربها من المسجد الأقصى ومن حائط المبكى ومن البلدة القديمة بشكل عام. منذ سنة 67 لغاية اليوم لم يصادق على أي مشروع هيكلي ليعطي رد لاحتياجات السكان، احتياجاتها الأساسية، أنها تبني دار، تسكن في دار. فاضطرت الناس أنها تبني بشكل غير قانوني أو
بشكل قانوني، لأنه هذا حق مبدئي وبديهي لأي شخص إنه يبني بيت اللي يعيش فيه. When they come in, when the police, they stop them under the door and they make picture. October 09, yeah? Where are me? Why they not called me before? This law said they can't do anything in your house without ask you or speak with you. They can do it. And we will bet about the bulldozer and the soldier will be coming to demolish my home. The judge make the court, yeah, without you. We are people, we are homes, we are. If when they come in to take taxes, I will be, and I have a name, yeah. But when they come in to demolish my homes, it's unknown. Israel government and the municipality of Jerusalem against unknown. وين ابوك؟ مريم مريم وين؟ انه بيتك انت جاي في النص يعني مو هيك يعني مش عارف يعني لا هو لجاي لو جاي شوي الطف. بدها وقفه قويه بدها لا تعال احنا وقفنا واكثر من اللي بنسويه. انا جابوا لي شاي من اول لازم يعني تصير هالميمة عشان الصحافه. نعم انا حركه 70% من البيت هذا انا اشتغلته بايدي. تتذكر انت لما كانت واليوم هنا احنا بنسكن فيه 8 انفار. اليوم احنا قاعدين في بيوتنا مش امنين. نعم عدة سنوات صار له هذا البيت. كل يوم انا بتوقع حدا يجي يدق باب الباب على الباب. احنا قاعدين في بيوتنا امنين بس مش امنين. احنا مش امنين ببيوتنا، احنا قاعدين ببيوتنا بس مش امنين. نعم استنى المقابله عشان احنا اتفرج شوف الجيش باسلحته على باب الدار واقف، شو ذنبه هذا؟ نعم مباشرة يعني بدون ما نكمل ولا شيء، مجرد انه قدمنا طلب مشان رخصة. حكونا هاي ارض خضراء، هاي ارض مصادرة وممنوع تبني فيها، وهاي ملك دولة اسرائيل. طب هاي ارضي، هاي وراثة عن جد. تحت كانك بتحكي مع حيطة. هاي فكرة جنينة عبارة عن موضوع الكلام عن جنينة عبارة عن خدمة. يا سمح الله لو كان حصل موضوع الهدم راح هاي الارض وركام هذا البيت تكون عنواننا، راح نضل متمسكين فيه، راح احط عليها خيمة. اي شيء بدي اظل مثبت حالي هون فيه بجميع الوسائل. Due to my experience, I found that the work I am doing today is more effective than the bomb I placed in 1968. All European countries with the USA total support to the Israelis, so they are pleased. I say to the Israelis, usually I go and lecture in front of Israelis, I say to them, look, you can be pleased for the short time, but on the long run, you are going to lose. More desperation among us as Palestinians means more suicidals. Don't create the impression among us as Palestinians that we had been betrayed by the whole world. Because the day will come, we as Palestinians will not make difference between Europeans, Israelis, Americans. All of you for us are enemies. الهجمة ما هي على سلوان ولا حي البستان، الهجمة هي على كل القدس، على كل حجر بالقدس، على كل واحد بيقول أنا فلسطيني عربي أسكن في القدس. يعني إحنا مش مرغوب فينا بأنه نكون بالقدس، وإحنا بنقول إذا صراعنا هو وجود أو لا وجود فإحنا إن شاء الله موجودين كشجر التين والزيتون اللي بالقدس يا سيدي. ليش؟ لأنه إحنا هدفنا المركزي كان هو صمود السكان، إنه ما الناس تأخذ، إنه ما تتقدم محاكم، بيوتها ما تنهدم. فكرتنا كالتالي: العنصر الأول كل بيوت قائمة ولا بيت بيتم هدمه. العنصر الثاني، المبدأ الثاني، البيوت اللي هي عبارة من طابق واحد بإمكانها إنه تصل ل3 طوابق، يعني زيادة البناء. البلدية بتحاول تأخذ من هون بيت، بتحاول تجد نوع من الفساد عشان تخترق السكان.
وانا بدي احكي لكم عن شغله كثير مهمه، انه الخيمه، وجود هاي الخيمه هو الحجر العثرة الاساس امام بلديه القدس اليوم. والله اول شغله طلبوها، اول شغله انه شو رايك انه الخيمه تتنازلوا عنها؟ احنا بدنا زياده بيوت، لانه احنا اولادنا بطل يتجوز 21 25 ب 30 سنه صار يتجوز الواحد. بنحاول نحل صراع سياسي بادوات قانونيه. الادوات القانونيه هي بس بتساعد، زيها زي الخيمه، انها بتعزز على الصمود، على البقاء، على انه احنا نستمر كمان وقت. اذا احنا بنوقف بشكل واضح بالخيمه، يعني الدعم السياسي اللي موجود اذا كمل وقوي والخيمه قائمه وفيها فعاليه تعطينا مسانده انه كملوا بهالمخطط، انا برايي ممكن نصل لنتائج منيحه. هل ممكن احنا نتقدم في محكمه خارج المحاكم الاسرائيليه بالاضافه للمحاكم الداخليه هان حتى نفرض على البلديه قانون دولي او قانون محلي؟ نقدر نتوجه للمحاكم الدوليه، لكن شو مدى فعاليه هذا التوجه وشو نتيجته هذا سؤال كبير. وهي انت شايف الجدار مبني. صدر 47 قرار في مجلس الأمن بالأمم المتحدة بخصوص القدس لحد ال 96. من ال 96 لل 2009 ما صدر أي قرار إلا قرار قبل 3 أيام. ف 13 سنة كنا في سبات يعني بالمحافل الدولية. هي مسألة الديموغرافيا، يعني التعداد السكاني. هم عندهم بيجيبوا 2 3، اليوم صاروا المتدينين عندهم من الطرفين، وهم بيحاولوا يعملوا علينا برامج على أساس من إحنا نحد من موضوع النسل. بنفس الوقت في مفاوضات نحاول نصل لشيء ما تهدمش. عرضوا علينا ووافقوا انهم يجمدوا اجراءات الهدم في البستان لغايه 15/1 كمرحله اولى، ما قدرناش نمددها عن طريق المفاوضات مع البلديه، راح نتوجه للمحاكم ونطلب التاجيل عن طريق المحاكم.